गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है होम्योमॉर्फिज्म्स। देखो होम्योमॉर्फिज्म्स क्या ਹੁੰਦਾ है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ। ਲੈਟ x rho ਐਂਡ y u be two ਟੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੇਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ x ਤੇ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਾਓ, y ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ u। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ। ਦੈਨ ਅ ਮੈਪਿੰਗ f from x to y is called homeomorphism if and only if ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਰਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1-1, ਸੈਕਿੰਡ ਔਨ ਟੂ, ਥਰਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਮਤਲਬ रेंज ने बन जाना डोमेन, डोमेन ने की बन जाना है रेंज। मतलब होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करने दे लई कोई भी मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म होएगी कदों, अगर वो मैपिंग 1-1 होए ऑन टू होए। सो इन्हां दोनों प्रॉपर्टी नूं इकट्ठे करके ये भी लिख देंगे कि बाइजैक्टिव होए। ठीक, साडा जिहड़ी मैपिंग वो की होनी चाहिए बाइजैक्टिव, मतलब 1-1 एंड ऑन टू। कंटीन्यूस भी होनी चाहिए तो उसकी इनवर्स भी की होना चाहिए है कंटीन्यूस। अगर ये चार कंडीशंस होल्ड कर दियां दैन मैपिंग होंदी है होम्योमॉर्फिज्म। ठीक, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग सानू पता ही आइडेंटिटी मैपिंग असीं किद्दां डिफाइन करते हैं, सेम सैट तो सेम सैट तक, मतलब एक्स टू एक्स। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ x ਟਾਓ ਟੂ x ਟਾਓ ਲੈ ਲਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ 1-1 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਪਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। देयरफॉर ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ। ठीक, another definition, if f from x to y is called homeomorphism। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ f1-1 on to continuous and f ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਪਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਮਿਓਮੋਰਫਿਕ ਇਮੇਜ। ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਪਿੰਗ f from x to y अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है दैन y की होएगी ਤੁਹਾਡੀ इमेज। ਕਿਹਦੀ इमेज होएगी x ਦੀ, बट ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਮੋਮॉर्फिज्म है दैन y ਬਣ ਜੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮਿਓਮॉर्फिक इमेज ऑफ x। और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x is homeomorphic to yu। नेक्स्ट है डेफिनेशन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ लास्ट हैरिडिटरी प्रॉपर्टीज कीतियां। हैरिडिटरी प्रॉपर्टीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ कि अगर स्पेस को है तो सेम प्रॉपर्टी सब स्पेस को भी होवे दैन वो केड़ी प्रॉपर्टी ਹੁੰਦੀ है हैरिडिटरी। ठीक है, नेक्स्ट है टोपोलॉजिकल। टोपोलॉजिकल ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है? अ प्रॉपर्टी विच व्हेन सैटिस्फाइड बाय अ टोपोलॉजिकल स्पेस is also satisfied by every homeomorphic image of this space is called topological property। मतलब कोई प्रॉपर्टी ਜਿਹੜੀ स्पेस सैटिस्फाई करे, मतलब साडा कोई फंक्शन चल रहा है x टू y, अगर ये होम्योमॉर्फिज्म है, अगर स्पेस x ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी शो कर रही है सेम y भी ਉਹ ਵਾਲੀ प्रॉपर्टी शो करे दैन उस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर स्पेस सैटिस्फाई कर रही है ਉਹ ਵਾਲੀ प्रॉपर्टी दैन ਉਹਦੀ होम्योमॉर्फिक इमेज भी उस प्रॉपर्टी ਨੂੰ सैटिस्फाई करे दैन उस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और टोपोलॉजिकल इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। और यदि डेफिनेशन में इस तरह भी लिख सकते हैं, अ प्रॉपर्टी विच इज प्रिजर्व्ड अंडर होम्योमॉर्फिज्म इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फर्स्ट थ्योरम साडी कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। असी लास्ट वीडियो दे विच कंटिन्यूस फंक्शंस की डेफिनेशन की ते उस नाल रिलेटेड असी थ्योरम्स भी कीतियां। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੇ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਖੁਦ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ x ਟਾਓ yu ਐਂਡ zw ਬੀ 3 ਟੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੇਸਿਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੋਪੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈ। f चल रहा फंक्शन x टू y, g चल रहा y टू z, और ये दोनों फंक्शन सानू गिवन की है कंटीन्यूअस फंक्शंस ने। ठीक, f x टू y कंटीन्यूअस है, g y टू z भी की है कंटीन्यूअस। देन द कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट मतलब कंपोज करना दोनों फंक्शंस नो। देन कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f जिहड़ा कित्थों चल रहा दोनों नू कंपोज कर दिता। ठीक,
g of f ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ x to z, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ f ਚੱਲ ਰਿਹਾ x to y, g ਚੱਲ ਰਿਹਾ y to z, ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ g of f, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ f, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ g। f ਚੱਲ ਰਿਹਾ x to y, g ਚੱਲ ਰਿਹਾ y to z, y ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, therefore g of f ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ x to z। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇਹ ਦੋ ਗਿਵਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, g of f ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲੈਟ f and g be to continuous map such that f ਦੀ ਰੇਂਜ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਆਫ f ਡੋਮੇਨ ਆਫ g ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ g of f ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ g of f from x to z is continuous। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਸੈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, x ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲੈਟ u be an open set in, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ z ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੂਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕਿਹ ਚ ਓਪਨ ਹੈ x ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ, ਮਤਲਬ g of f ਦਾ ਇਨਵਰਸ u ਇਹ ਕਿਹ ਚ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਇਨ x, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ z ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕਿਹ ਚ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ g of f। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ u be open set in z since, ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ z ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ u ਓਪਨ ਸੈਟ ਆ z ਦੇ ਵਿੱਚ, g y to z ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ g y to z ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸੈਟ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ y ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਓਪਨ, देयरफॉर g ਇਨਵਰਸ u ਓਪਨ ਇਨ ਹੋ ਗਈ y ਚ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਇਹ y ਚ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ f from x to y, f from x to y ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ g ਇਨਵਰਸ u y ਚ ਓਪਨ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕਿਹ ਚ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ x ਵਿੱਚ, देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਇਨਵਰਸ ਕੌਣ ਓਪਨ ਸੈਟ ਇੱਥੇ g ਇਨਵਰਸ u, g ਇਨਵਰਸ u ਓਪਨ ਸੈਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆਏਗੀ f ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਓਪਨ ਕੱਚ ਹੋਏਗੀ x ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f ਇਨਵਰਸ ਆਫ g ਇਨਵਰਸ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵਰਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, g of f ਇਨਵਰਸ u is open in x। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, g of f ਇਨਵਰਸ u is open in x, देयरफॉर ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਆਲ ਓਪਨ ਸੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸੈਟ u ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕਿਹ ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ x ਚ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, देयरफॉर g of f from x to z ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ f ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ g ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਦੈਨ g of f ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ a constant function f from x to y is always continuous। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ constant function ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ continuous ਹੁੰਦਾ ਹੈ। constant function ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, constant function ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ x, ਦੂਸਰਾ ਸੈਟ ਹੈ y, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ x to y। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ x1 x2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ x ਦੇ, y ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ c। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ c ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ let f from x to y be a constant mapping defined by fx equals to c, ਮਤਲਬ x ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ f ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ c for all x belongs to x where c is fixed element of y। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ y ਚੋਂ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕਿਹ ਚ ਓਪਨ ਕਰਾਣੀ x ਚ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲੈਟ h be any open set in y, ਅਸੀਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ h ਓਪਨ ਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ।
ਹੁਣ ਜੇ y ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ h ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹ c ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ c ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, h ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, c h ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ h c ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ h ਹੈ ਉਹ c ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, c ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਆਈਦਰ c h ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ c ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ h। ਅਗਰ ਤਾਂ h c ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ h c ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ f ਇਨਵਰਸ h ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ c h ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੈਨ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, x ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ c ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੁੜ ਰਿਹਾ x ਦਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ h ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਕੌਣ ਆਏਗੀ, x ਆਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮੈਂਟ c ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ h ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਸੈੱਟ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, c ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, c ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਓ f ਇਨਵਰਸ h ਜੇ ਤਾਂ c h ਚ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਏਗੀ x, ਅਗਰ c h ਚ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ phi ਆਏਗੀ, ਠੀਕ। ਹੁਣ phi ਤੇ x ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਓਪਨ ਸੈਟ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ f ਇਨਵਰਸ h ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ phi ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ x, ਦੇਅਰਫੋਰ f ਇਨਵਰਸ h ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪਨ ਸੈਟ ਇਨ x ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ h ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਓਪਨ ਸੈਟ y ਚ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ f ਇਨਵਰਸ h ਓਪਨ ਸੈਟ ਕਿਹ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, x ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਆਫ ਐਨ ਓਪਨ ਸੈਟ ਇਨ y ਇਜ਼ ਓਪਨ ਇਨ x। ਦੇਅਰਫੋਰ f ਫਰੋਮ x ਟੂ y ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੈਪਿੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਮੈਪਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਲੈਟ f ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਲੈਟ f from x to y ਕੋਈ ਮੈਪਿੰਗ, a subset of x, a ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ x ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ, then the mapping fa। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ f ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ a ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ f x to y ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ a ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ, ਸਬਸੈਟ ਆਫ x। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, a to y, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ fa। ਦੇਖੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਟ x ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ x ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਮੈਪਿੰਗ, a ਤੇ। fa ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, a to y such that ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਨੂੰ fa ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, fa x ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏ, fx। ਦੈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਸੀਂ x ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸੈਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆਏ, ਸੇਮ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ a ਦੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ f ਦੀ ਹੋਏ। fax ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏ, fx for all x belongs to a is called restriction of f on a or we represent it as f by a also, ठीक है। fa इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f by a भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ ए मैपिंग, किसी मैपिंग दी एक्सटेंशन सिमिलर है रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन। देखो एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड कर देना, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोक लगा देना, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड कर देना। साडे कोल कोई भी मैपिंग f ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सटेंशन बोलांगे, ਕਿਹਦੀ एक्सटेंशन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ g a to y ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, एक्सटेंशन ਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ a to y ਮੈਪਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ x to y ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ एक्सटेंड ਕਰ ਦੇਣੀ। g ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ a to y where a is a subset of x, then g ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। f ਕਿੱਥੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, a to x ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ। g ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, f of a ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਅਰ g ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, g ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या है, f of a ही है, ठीक। नेक्स्ट है थ्योरम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ते।
रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। मतलब हुण असीं प्रूव करना जिहड़ी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग हुंदी है वो भी की हुंदी है कंटीन्यूअस। लेट एक्स टो एंड वाई टाउ वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस। असीं दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस ले लईआं। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग डिफाइन करन लई सानू कोई सबसैट चाहिदा एक्स दा, वो ले लिया असीं ए सबसैट ऑफ एक्स बी एनी सैट। लेट f from x to y be continuous। उन्होंने कहा ना रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ f from x to y, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। then the restriction of f on a is mapping। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ f a to y defined by f(x) equals to fx for all x belongs to a। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ f a to y ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਤੁਸੀਂ y ਚੋਂ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ ਕੇ ਚ ਓਪਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ a ਚ। ਤੁਸੀਂ o ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ y ਚ ਓਪਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ f ਇਨਵਰਸ o is open in a। ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ f ਇਨਵਰਸ o ਨੂੰ ਕੇ ਚ ਓਪਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ a ਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ o ਵੀ ਐਨੀ ਓਪਨ ਸੈਟ ਇਨ y ਚ ਓਪਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ f from x to y is continuous। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੇਂਜ y ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ o ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ y ਚ ਓਪਨ ਔਰ f x to y ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਦੈਨ f ਇਨਵਰਸ o ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਪਨ ਸੈਟ ਇਨ x। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। this implies both side ਤੁਸੀਂ intersection with a ਲੈ ਲਈ। therefore f inverse o intersection a is open set in x intersection a। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਸੀ x ਦਾ। ਅਗਰ a ਸਬਸੈਟ x ਆ then a ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ x ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ a ਛੋਟਾ ਸੈਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ x ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੈਟ, a ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆਏਗਾ। therefore ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ f ਇਨਵਰਸ o ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ a is open set in a। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ o ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਓਪਨ ਸੈਟ ਇਨ y, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਇਮੇਜ a ਚ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ a ਚ ਓਪਨ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਆਈ f ਇਨਵਰਸ o ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ a। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਲੀ f ਇਨਵਰਸ o is open in a। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਆਂਦਾ ਇਹ f ਇਨਵਰਸ o ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। f ਇਨਵਰਸ o ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ a ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f a ਇਨਵਰਸ o, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚ f a ਇਨਵਰਸ o ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਬਸੈਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਦੈਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਫॉर ऑल x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਿਸ ਸੈਟ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਫॉर ऑल x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ f ਇਨਵਰਸ o ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਜੇ x ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ f ਫਰਸਟ ਸੈਟ ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ x ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ f ਇਨਵਰਸ o ਐਂਡ x belongs to a। अगर x belongs to f inverse o है, f साडी कंटिन्यूस है, then a f inverse इधर जाके f बन जाएगा fx belongs to o and x belongs to a। fx belongs to o देखो ਅਸੀਂ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ऊपर डिफाइन ਕੀਤੀ ਸੀ कि fax ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ fx ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ fax ਸੌਰੀ fx ਆਇਆ, fx ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ fax। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ fax ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ fax ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ fx। ਸੋ ਅਸੀਂ fx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ fax ਲਿਖ ਲਿਆ, x belongs to a, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ x a ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। fx belongs to ਅਗਰ x a ਹਰੇਕ x ਜਿਹੜਾ a ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ f ਨੂੰ fa ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ x a ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ fx ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ fax belongs to o। ਹੁਣ fax o ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ x fa ਇਨਵਰਸ o ਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਸ ਸੈਟ ਚ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਸੈਟ ਚ। देयरफॉर क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लेके चले दोनों की हो गए इक्वल हो गए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 सो ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ fa ਇਨਵਰਸ o। देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ fa ਇਨਵਰਸ o is open set in a। देयरफॉर ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ does fa inverse o is open set in a for all open set o in y। देयरफॉर ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਈ fa from a to y a ਕੀ ਹੋਏਗੀ कंटीन्यूअस मैपिंग। और तुसी ये रिजल्ट याद भी रखना है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन की हुंदा है कंटीन्यूअस फंक्शन हुंदा है। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।